ассалому алейкум ҳамдиёрони арҷуманд. ба диққати шумо нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ тақдим аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо мо Рухсор Таваллузода. нашъамандиву нашъаҷалобӣ бо оқибати фалокатбори худ ҳанӯз яке аз мушкилоти мубрами ҷомеа имрӯз ба шумор рафта. муомилоти ғайриқонунии он ҳамарӯза боиси маргу бадбахтии ҳазорон нафар мегардад. бо дарки ин мафҳум кормандони мақомоти корҳои дохилӣ пайваста чорабиниҳои пешгирикунанда доир намуда паҳнкунандагони ин бори марговарро ба ҷавобгарӣ мекашанд. гузориши навбатӣ оиди мусодираи махсусан калони маводи нашъадор омода гардидааст. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ бо маҳорату малакаи баланди касбӣ аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ амалӣ карда шуд, як шабакаи интиқолдиҳандаи воситаҳои нашъадор ошкор карда шуда ба фаъолияти ҷинояткоронаи онҳо хотима бахшида шуд. зимни пайгирӣ ва назорати оперативӣ аз ҷониби кормандони раёсати мазкур шаҳрванд Холов Абдураҳмон бо тахаллуси Баҳодур соли таваллудаш 1981 зода ва сокини деҳаи Дурбати шаҳри ҳисор ва ҳамаслаконаш бародарон Усмонов Парвиз соли таваллудаш 1989 ва Усмонов Азиз соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандагони шаҳри ҳисор дастгир карда шуданд. зимни кофтков аз ин гурӯҳи ҷиноятпеша дар 4 марҳила дар умум 329 килограмм воситаҳои нашъадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. аз ҷумла ҳангоми аз назаргузаронии манзили зисти Усмонов Парвиз воқеъ дар шаҳри ҳисор 120 килограмм воситаҳои нашъадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. инчунин дар махфигоҳи ин гурӯҳи нашъаҷалоби трансмилӣ дар деҳаи Шоҳанбарӣ шаҳри ҳисор 100 килограмм воситаҳои нашъадор, дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Ҷабор Расулов 109 килограмм маводи мухаддир ба ин гурӯҳи ҷиноятпеша тааллуқ дошта дарёфт карда гирифта шуд. зимни пешбурди чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ муайян карда шуд, ки Холов Абдураҳмон ва бародарон Усмоновҳо ин миқдор воситаҳои нашъадорро ба воситаи ҳамаслаконашон аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуда мехостанд дар дохил ва хориҷи кишвар ба фурӯш бароранд. як моҳ пеш қатъи шаҳрванди Афғонистон Муллоғалӣ шинос шудем. дар бораи пешакӣ маслиҳат кардем дар бораи борӯи нашъадор фурӯш кунем. мо як нафарро ёфтем, мо қатъи инам маслиҳат кардем. баъд маводи нашъадорро равон карда 100 кило мақсад ҷамъан 320 кило да 1 кило маводи нашъадорро мо $900 қабул кардем, $1500 савдо кардем. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати шаҳрвандони боздошт гардида тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. як гурӯҳи ҷиноятпеша ки дар рӯи ниқоб кашида бо корд мусаллаҳ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти сарикиштии ноҳияи Рӯдакӣ ба ҷиноятҳои роҳзанӣ машғул буданд. бо бурдани корҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсияи ноҳияи Рӯдакӣ боздошт гардида хавфи ин нафарон аз ҷомеа бартараф карда шуд. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши майёри милитсия Эҳсон Абдуллозода. шаби 14 феврали соли 2024 шахсони номаълум бо мақсади роҳзанӣ, яъне ҳуҷум бо мақсади тасарруфи мол-мулки ғайр бо истифодаи зӯроварӣ барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок бо корд мусаллаҳ дар рӯи ниқоб бо истифодаи дастпӯшак ба манзили истиқоматии шаҳрванд Садиров Сорбон Искандарович соли таваллудаш 1986 воқеъ дар деҳаи ҷавонони ҷамоати деҳоти саркиштии ноҳияи Рӯдакӣ ворид гардида номбурдаро мавриди лату кӯб қарор доданд ва бо истифода аз корд ӯро таҳдид намуда гӯши Садиров Сорбонро хуншор карда бо таҳдиди буридани гӯшҳояш аз манзили истиқоматиаш тиловорӣ аз қабили 4 адад ангуштарин, як ҷуфт гӯшвор ва дигар ҷавоҳиротро ки арзишаш 10,000 сомониро ташкил медиҳад ва як миқдор маблағро тасарруф намуда ҷои ҳодисаро тарк намуданд. ошкор намудани ҷинояти мазкур ки дар нимашаб содир шудаву ҷинояткорон хеле моҳирона рафтор намуданд, аз кормандони шӯъбаи минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 1 дар ноҳияи Рӯдакӣ маҳорати баланди касбиро талаб менамуд. дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд, ки ҷинояти мазкурро як гурӯҳи ҷиноятпеша бо роҳбарии Қурбонов Бахтовар Саидмуродович соли таваллудаш 1988 сокини деҳаи ҷавонони ҷамоати деҳоти саркиштии ноҳияи Рӯдакӣ содир намуданд.
اعضایان این گروه اکبرزاده علی اکبر بختیبک سال تولدش 2004، سعیدوف حکمتالله بهراللهویچ سال تولدش 2000 و جلیلوف دلاور سیوالیویچ سال تولدش 1995 استقامت کنندگان جماعت دیاتی سرکشتی ناحیه رودکی می باشند. زمینی گذراندن چورابینی معین کرده شد که سنه 13 و 14 فوریه سال 2024 یک گروه جنایتکاران با خانه شهروند صدیرov سوربان سکندرشویویچ سنه تولدش 17 سپتامبر 1986 استقامت کننده ناحیه رودکی جماعت دیاتی سرکشتی وارد گردیده از او با راه زورآوری و استفاده از کارت و نقاب یک عدد مقدار پولی و جواهرات‌های قیمتناک را تصرف نموده از جای حادثه غیب می‌زنند. از این رو از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی رقم 1 در ناحیه رودکی چورابینی اپراتیوی جستجویی گذرانده شده. این گروه جنایتکاران دستگیر و به حبس گرفته شده. نسبت آنها با ماده 149 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. واقعا هم اشخاصی که حفظ مال و ثروت چشمانشان را خیره کرده است با مقصد تصرف مال ملک غیر حتی به کردارهای جنایتی دست میزنند که برای حیات و سلامتی شهروندان خطرناک می باشد. از روی نشانداد گمانبر شدگان آنها شبانه به منزل زیستی صدیرov سوربان در حالت مدهوشی پس از استعمال واسطه نشه‌دار وارد شده جنایت مذکور را صادر نمودند. ما دلوار علی اکبر حکمتچور 4 کس مصلحت کردیم که نشه کشیدیم و بعد زدیم رفتیم خونه همون برادر در آمدیم و سو در بخی گوشش کورچه موندیم گفتیم که چی پولی داری برو بتیم اونا بعد 370 سومون داشته همون را گرفتیم و باز چی گرفتید از آن خونه؟ بعد تیلوواریوشا وقتی که وارد شدید شما روی خود را پوشاندید با یگان چیز؟ نقاب داشتیم هر چور همون نقاب داشتیم. کردار گمانبر شدگان استفاده نقاب و دستپوشک برای نماندن ایز جنایت از آن شهادت میداد که آنها باری نخست نیست که در پیراهه جنایتی قدم میزنند. در واقع کارکردهای اپراتیوی و حرکت‌های تفتیشاتی باز نه حالت دیگری صادر نمودن جنایت راهزنی از جانب این گروه جنایتی را آشکار نمود. امکان دارد این گروه جنایتی باز در دیگر حالت صادر نمودن جنایت دست داشته باشند. وابسته به حالت جای داشته در شعبه وزارت کارهای داخلی 1 در ناحیه رودکی نسبت گمانبر شدگان پرونده جنایتی با ماده 249 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. قاچاق یعنی انتقال مال و یا اشیای دیگر از سرحد گمرکی جمهوری تاجیکستان بدون نظارت گمرکی یا پنهانی از نظارت گمرکی یا دکلراسیا نکردن طبق کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی را در پی دارد. در نتیجه درست به راه ماندن یک قطار چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در خط فرودگاه شهر دوشنبه دلیل‌های آشکار گردید که شهروندان می‌خواستند برای قاچاق پنهانی از نظارت گمرکی یا دکلراسیا نکردن از جمهوری تاجیکستان واحد پولی دلار آمریکایی را در حجم مخصوصاً کلان به خارجه انتقال دهند و یا از خارجه به رسمیت ضروری گمرکی مصنوعات زرگری تیلاواری را به جمهوری تاجیکستان وارد نمایند. از جمله کارمندان شعبه مذکور در اساس اخبارات اپراتیوی و کارکرد آن شهروند سولیو رحمانعلی ظفرویچ سال تولدش 1993 ساکن کوچه هویدالله شهر دوشنبه را بازداشت نمودند که برای پنهانکاری و دکلراسیا نکردن از گذرگاه گمرکی گذشته میخواست 71800 دلار آمریکایی را به شهر دبی امارات متحده عرب انتقال دهد. اینچنین شهروند اسرانقلوف مشرب ارکینوویچ سال تولدش 1968 استقامت کننده کوچه اسدالله غلاموف شهر دوشنبه که از شهر استانبول جمهوری ترکیه به شهر دوشنبه می آمد با گمان انتقال غیرقانونی مصنوعات زرگری طلا بازداشت گردید. هنگام کافتکاو از نام برده و نفرانی به دام او افتاده نزدیک به نیم کیلوگرم طلاواری دریافت کرده گرفته شد که به رسمیت ضروری گمرکی میخواست این مقدار متل طلا را به حدود جمهوری تاجیکستان وارد نماید. وابسته به شخصیت اسرانقلوف مشرب قید کردن به مورد است که نامبرده گذشته داغدار داشته قبلا نیز با همین جرم به جوابگری جنایتی کشیده شده است. همزمان نامبرده برای از جوابگری جنایتی دور ماندن دیگر شهروندان را به دام فریب کشیده طلاواری خود را در جزدانهای دیگر شهروندان
جای کرده است. اوید با حالتهای جا داشته در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در خط فرودگاه شهر دوشنبه نسبت سولیو رحمان علی زفرویچ و اسرانقلوف مشرب ارکینوویچ کارهای تفتیشاتی بر راه مانده شده است. متاسفانه امروزها بعضی از نفران خرافاتپرست برای بعضی از مشکلی ناچیز به نزد بانو مولا و فولبین ها رفته بازار چنین فریبگران را گرم می‌نمایند. شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر یک نفر زن روزگار دیده را برای مشغول گردیدن به سحر و جادو بازداشت نمودند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. بعضی از نفران خود را فولبین مشکل کشای معرفی نموده مردم فریبی را برای خود یک وسیله روزگذرانی و منبع درآمدی مالی قرار دادند. سبب اساسی این نوع خرافات پرستی کم سوادی و محدود بودن دایره دانش و جهان بینی بعضی نفران می باشد که بازار مردم فریبان را گرم نگه می دارند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر ضمن یک عملیات معین نمودند که شهروند کسیم و زویا سال تولدش 1955 استقامت کننده کوچه آسیمی شهر باختر در منزل استقامتی خود به سحر و جادو و فال بینی مشغول بوده است. کسیما و زویا به خاطر به دست آوردن مبلغ مفت به سحرگری و فال بینی مشغول شده و با استفاده از هر گونه اشیا از قبیل شمع و رشته و کلید و قلف گویا به درد مریضان دعوا می بخشد بر عوض این عملهای خود مبلغ معینی طلب می کرده است. ضمن سنجش معین کرده شد که او در اصل سواد و دانش طبی و دینی نداشته محض به خاطر رواج بخشیدن احتیاجات مالیوی خود و به دست آوردن مبلغ مفت به این کارها مشغول شده است. وابسته به حالت مذکور نسبت شهروند کسیما و زویا برای مشغول شدن به سحر و جادو و فال بینی موادهای ضروری ترتیب داده شده چاره بینی های سنجشی آید به معین نمودن دیگر حالت های مردم فریبانه نام برده ادامه دارند. از این لحاظ حرکت بازرسی اتوماتیک وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان توان نمایان خلبان‌های پایداران حرکت در راه. از طرف مسئولین ریاست بازرسی دولتی افطابیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با جلب ناظران نورس حرکت در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه طریق ماشین‌های افطاپاترولی با واسطه بلندگویک‌ها کارهای تشویقاتی و ترغیباتی جهت پیشگیری نمودن حادثه‌های راه و نقلیات با اشتراک پیاده‌گردان منتظم بر راه مانده می‌شوند. ضمن چاره‌بینی‌ها از اشتراکچیان حرکت در راه مخصوصاً از پیاده‌گردان خواهش کرده می‌شود که طلبات‌های قاعده‌های حرکت در راه را قطعاً رعایت نموده هنگام عبور کوچه و راه‌های افطابیلگرد از گذرگاه‌های زیرزمینی و روی زمینی استفاده نمایند. موافق تحلیل‌های گذرانیده شده صادرشوی حادثه‌های راه و نقلیات با اشتراک پیاده‌گردان روز از روز تشویش‌آور گردیده ایستاده است. باید قید نماییم که بعضاً وقت هنگام پخش پیاده‌گرد راننده با مقصد پنهان نمودن جنایت صادر کردهش از جای حادثه فرار می نماید که این باعث تأسف است. مثلا سنه 20 فوریه سال روان تخمینا ساعت 21:30 راننده واسطه نقلیات تمغه وز 21099 رقم قید دولتیش 4748 NA01 هنگام حرکت در کوچه یکتود شهر دوشنبه یک نفر پیاده‌گر را پخش نموده از جای حادثه غیب می‌زند. حادثه مذکور را راننده دیگری حرکت در راه قاسمزاده سلیمان آدینشا مشاهده نموده در حال به قسم نوبتداری ریاست بازرسی دولتی افطابیلی تماس گرفته حالت رخ داده را خبر می دهد و بعد دستور علاوگی مسئولین ریاست بازرسی دولتی افطابیلی واسطه نقلیات بالاذکر را پیگیری می نماید. بعداً قاسمزاده SO در یک جویگی با کارمندان ریاست بازرسی دولتی افطابیلی автомашинаи мазкур ро дар кӯчаи Неъмат Қарабоев боз медоранд. Зимни санҷиш муайян карда мешавад ки воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 21099 ро Кабиров Суҳроб Амиралиевич соли таваллудаш 1992 сокини шаҳри Душанбе бо рақамҳои қайди давлатии бегона идора менамуд ва дар ҳолати мастӣ қарор дошта ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Якатути шаҳри Душанбе аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Алматов Афғонбек Норқулович
соли таваллудаш 21 январи 1989 сокини шаҳри Душанбе ноҳияи Сино пахш намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст, ки дар натиҷа пиёдагард ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. ҳолати мазкур аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда воситаи нақлиёт ба таваққуфгоҳи автомобилии махсуси шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дастрас карда шуд. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. Бароятон осудагӣ ва танзиятиву хотирҷамъиро таманно мекунем. хайр.